Am I audible over there? Online കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay, thank you. ക്ലാസ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് നടന്ന സമയത്ത് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് കയറുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടത്. ഈ അലൈൻമെന്റ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളാണോ രാവിലത്തെ ഓപ്ഷൻ ബാച്ച് ആണോ എന്ന് മാറ്റാൻ തരത്തില്ല, ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അലൈൻമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഇതിങ്ങനെ ഒരു 3 റോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അകത്ത് കയറി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പം അലൈൻമെന്റ് മാറ്റരുത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഏതാ 3 റോ? അത് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉള്ള മൈ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓൾസോ ദ സെയിം തിങ്. 3 റോ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പൊ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലേ എവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത്. എനിക്ക് ഓക്കെ ഫൈൻ. So everyone, let's come back. So we were studying about the various salient features of the Constitution, right? Okay. And after that, we started looking into the amendment procedure. Okay. So let's say in which article of the Constitution do we discuss about the amendment procedure? Article 368. Okay. Now, before that, let me ask, like, why do we need an amendment procedure? Madam, what's your name? Neelu. Neenu, what is the need for having the procedure? Or എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ സാങ്കത്യം, സിഗ്നിഫിക്കൻസ്? ഡൈവേഴ്സ് നേഷനാണ്, ആദ്യമേ ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അങ്ങ് അഡ്രസ് ചെയ്താൽ പോരെ? So as per the time or with respect to the change in time and society, that we may need to reflect those some of the principles into the Constitution, which mandates that there has to be a mechanism to make this Constitution amendable. Okay, next one. So when do we identify a Constitution as a rigid one? When it cannot be amended? Or making changes or making amendment to the Constitution when it becomes difficult. We normally identify it as what? We normally identify it as a rigid constitution. Okay, next one. Is Indian Constitution a rigid constitution? It's a blend of rigidity and flexibility. Why do you call it as a blend of rigidity and flexibility? So there are different ways in which we can amend the Constitution. Some is a very difficult or very difficult way. The others are much easier way. So in that sense, we can say that the Constitution is a blend of both rigidity and flexibility. There are certain areas which can never be amendment, which can be amended with certain changes, which can be amended with greater difficulties. Okay, like that, in that sense. Okay. Now, next one. Okay, who has the power to amend the Constitution? Okay, Parliament has the power to amend the Constitution, right? So, is there any need for President's permission for introducing an amendment to the Constitution? Okay, so you are talking about those changes in the Constitution which is transitory in nature. That means whenever we are making some changes to the structure of the state or the number of the state, etc., which mandates that there has to be some changes in the Constitution, that can actually be done by simple majority, but you need to get the permission of the President, right? But the President will actually ask the permission of the state, not the permission kind of the opinion of the state. Whatever be the opinion of the states, the President may or may not give. So this is discretion, may or may not give permission to present the bill. Okay, anyway, so that's something that we will be discussing in detail. So other than that, we have seen the that we can actually amend the Constitution by introducing a bill in the House. House bill. It can be presented by any person. It is not mandated that it has to be presented by the minister himself. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് I think that I just want to give an idea about some of the majorities. അത് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. See, if you look at, so some of the students were asking me like, sir, he did or she didn't get the kind of majority. So let's just look at this element, okay? In the Constitution, or we
different majorities. Okay. First one is called simple majority. In the Constitution, see, you need to understand that the Constitution never talks about any form of majority like simple majority, effective majority. അങ്ങനെ ഒരു പേരും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ല. പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ മജോറിറ്റി അങ്ങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്? അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി പാസ്ഡ് ബൈ സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി, ദിസ് ക്യാൻ ബി പാസ്ഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി എന്നെവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല. കാരണം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? അത് വെർബാറ്റും കൊടുക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ? മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ്. മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓർ മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ്. ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. ശരിയല്ലേ? എത്ര പേര് അന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ല എത്ര പേര് വോട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ മജോറിറ്റിയാണ് സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ 150 സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 25 പേര് വൈകുന്നേരം പുറത്ത് ചായ കുടിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഇവിടെ വോട്ടിന് പങ്കെടുത്തെന്നുള്ള 125 പേരാ. അവരുടെ മജോറിറ്റി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത്. അതാണ് സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയുടെ കൺസെപ്റ്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് effective majority. Effective majority കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നറിയോ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയും majority of all then members of the house. ഹൗസിൽ പിന്നീടുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും എന്ത് മജോറിറ്റി? അത് പിന്നീടുള്ളതല്ല, അപ്പോൾ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ മജോറിറ്റി. ഓൾ ദെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് 150 പേരുള്ള ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഇത് വിചാരിക്കുക. 10 പേര് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ട് അവര് റിലീവ് ചെയ്തു പോയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വരാത്തല്ല, റിലീവ് ചെയ്തു പോയി. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ? മാക്സിമം എത്ര പേർക്ക് വരെ വരാൻ പറ്റും? ഇപ്പൊ 10 പേര് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി 140 അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ ആ 140 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലാസിന്റെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത്. ആ 140യുടെ മജോറിറ്റിയാണ് എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം എത്ര പേര് വന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ബാധകമാണോ? എത്ര പേര് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും 140 മജോറിറ്റി ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കേസിൽ. മനസ്സിലായോ? അതായത് എത്ര പേര് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ക്ലാസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു. ആ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്തിന്റെ മജോറിറ്റി എടുക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? അതായത് 10 പേര് പെർമനന്റ്ലി വേക്കൻറ്റാ. അപ്പൊ ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് എത്ര പേര്? ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രയാണുള്ളത്? ആ വേക്കന്റ് ആയി പോയത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ അന്ന് എത്ര പേര് വന്നു, അന്ന് എത്ര പേര് പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, ആ സമയത്ത്, അതായത് ഇത് വോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, സഭയ്ക്ക് എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അടുത്ത മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തത് അബ്സല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി. ഇത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സഭയുടെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് അതിന്റെ മജോറിറ്റിയാണ്. എത്ര പേര് വേക്കന്റ് ആയത് അതൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്, ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എത്ര അതിന്റെ മജോറിറ്റി. അപ്പം ഇതിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും? മജോറിറ്റി ഓഫ് the total members of the house. ഹൗസിന്റെ ടോട്ടൽ മെമ്പേഴ്സിന്റെ മജോറിറ്റി, ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഈ 3 മജോറിറ്റിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഡയമെൻഷൻ, ലെറ്റ്സ് സേ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം 150 സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 150 സ്റ്റുഡൻസ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് 150 സീറ്റ്സ് ആ ക്ലാസ്സിനുള്ളത് കേട്ടോ. ക്ലാസ് കുറച്ചുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 8 പേര് റിലീവ് ചെയ്തു പോയി. 8 റിലീവ് ചെയ്തു, കാനഡയിലേക്കോ മാൾട്ടയിലേക്കൊക്കെ പോയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ബാക്കി എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്? ബാക്കി 142 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് ഓരോ നോക്കാം. ആദ്യം അബ്സല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ 120
130 പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. 130 ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി എത്ര? അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി എത്ര? അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്തിന്റെ അല്ലേ? ഓക്കെ, അതായത് 150/2 + 1. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി 76. അന്ന് 130 പേരെ വന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തിൽ കാത്. അതിനിവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ശരി. അന്ന് എഫക്റ്റീവ് മെജോറിറ്റിക്കിലോ എത്രയാണ്? 142 പ്ലസ്. അപ്പൊ അത് എത്ര വരും? 72 അല്ലേ? ഇനി സാധാ മെജോറിറ്റി, സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ഇവിടെ എഴുതാണ്. സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി എത്ര? അന്ന് എത്ര പേരാ വന്നത്? ഇവിടെയാണ് എത്ര പേര് അന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. That will be 66. You got the idea? Simple, absolute, effective majority. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ അല്ലാത്ത എല്ലാ മജോറിറ്റിയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ അല്ലാത്ത എല്ലാം സ്പെഷ്യൽ ആണ്. അബ്സല്യൂട്ട് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റി, എഫക്റ്റീവ് ഈസ് ഓൾസോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റി. പക്ഷെ ഇത് കൂടാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്ന 1-2 മജോറിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലൊന്നാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും പറയുക? അതിനെ വെർബാറ്റം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് majority of 2/3 members present and voting. Majority of 2/3 members present and voting. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നേരത്തെ സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി ആണ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ 2/3 മെജോറിറ്റി എടുക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് സേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നത്തെ ദിവസം 120 പേരാ വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ആണെ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ 120 people ആക്ച്വലി കം. അപ്പം ഈ 2/3 മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഏതായിരിക്കും? 120 2/3 into 120. That will come straight. ഇപ്പൊ 120 പേര് പറഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2/3 മെജോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ എത്ര പേര് വോട്ട് ചെയ്യണം അതിന്? 80 പേര്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പം 2/3 അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഇതിലൊന്ന്. ഇനി വേറെ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി പറയാവേ. ദർ ഇസ് അനദർ സ്പെഷ്യൽ. അതായത് 2/3 മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ്. അതെന്താ 2/3 മെജോറിറ്റി ഓഫ് ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? 2/3 into ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്. അതെത്ര? 2/3 into 150. So that will comes to 100. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്ര മജോറിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു? 5 സെറ്റ് മജോറിറ്റിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു അല്ലേ? അല്ലേ? സിമ്പിൾ മെജോറിറ്റി, അബ്സല്യൂട്ട് മെജോറിറ്റി, എഫക്റ്റീവ് മെജോറിറ്റി, പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ മെജോറിറ്റി 2 എണ്ണം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, 2/3 majority of the people present and voting, 2/3 majority of the total strength. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഫോക്കസ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി അറ്റ് ദ പ്രസന്റ് ടൈം. കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് പാസ്സാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2/3 majority of the people present and voting and majority of total strength. Majority of total strength. ഈ 2 മജോറിറ്റി, ഈ ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? എന്തായിരിക്കും? അത് 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം, ഇതും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് സക്സസ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വലുത് ശരിയാണെങ്കിൽ ചെറുതും അതിനകത്ത് തന്നെ സക്സസ് അല്ലേ? അല്ലേ? അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാനും ഉണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞു പട്ടിക്കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. എനിക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഡോറ്, പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ഡോർ ഉണ്ടാക്കണം. ഞാൻ പോകുന്ന ഡോറിൽ കൂടെ പട്ടിക്കുട്ടി ഇറങ്ങി പോകത്തില്ലേ? ഒരു ഹയർ മജോറിറ്റി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലോവർ മജോറിറ്റി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലേ? അപ്പം ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണോ വലുത്, എന്തൊരുടാ കാണുന്നില്ല? ഓക്കെ,
ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണോ വലുത് അത് നമുക്ക് എടുക്കണമെന്നാ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ. ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ 150 പേരുള്ള ക്ലാസ് ആണ്. ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ ക്ലാസ്സിൽ 141 പേര് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ചോദിക്കണോ? കമന്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ല, അതാണ്. അല്ല, ഓൺലൈനിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല സാർ. വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നെ കാണാത്തതാണോ? സർ കാണുന്നുണ്ട്. സാറേ, ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറച്ചും കൂടി ഇവിടെ വെട്ടം വെക്കണം, എന്നെ കാണാൻ പറ്റൂല പിള്ളേർക്ക്. നമ്മളാണ് ഒന്നാമത് ഇതിനൊക്കെ എതിരാണ്. സാറിനെ കാണുന്നുണ്ട്? ഓക്കെ. സാറിന് വലിപ്പം ഉള്ളത് കുറച്ച് കാണാൻ. ഓക്കെ. സാർ, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നോ? വിളിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ലെന്നത്. ഓക്കെ, കാണുന്നില്ല. ഹലോ, ശരി, ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വേണം. അപ്പൊ 150 പേരാണ് മൊത്തം ക്ലാസ്സിലുള്ള ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നേരത്ത് 141 പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. വോട്ടിന് അവർ 141 പേര് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കാര്യം തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മജോറിറ്റി പാസ് ആവണോ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അല്ലേ? എത്ര നമ്പേഴ്സ് വരിക? ഇതിനകത്ത് ഏതാ ഹയസ്റ്റ് നോക്കണം അല്ലേ? അപ്പം 141 2/3 അല്ലേ? വെട്ടിപ്പോവോ? വെട്ടിപ്പോവായിരിക്കും. 12, 7, 27, 54 അല്ലേ? അല്ല, 27 അല്ലല്ലോ. 3, 12, 4, 47, 94. സാറിന്റെ സീസാറ്റൊക്കെ പോയി. ഓക്കെ, അത് 94. ഇനി 150യുടെ അബ്സല്യൂട്ട് സ്ട്രെങ്ത് എത്ര വരിക? ദാറ്റ് വുഡ് കം ടു 76. ഇതിലേതാ ഹയസ്റ്റ്? 94. അപ്പൊ 94 ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അന്ന് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും, അല്ല സാർ എപ്പോഴും 2/3 ആയിരിക്കത്തില്ലേ വലുത്? അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ ഒത്തിരി അധികം പേര് ലീവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 19-ാം തീയതിയാണ്. ഇന്ന് എത്ര ഡേറ്റ്? 17, 18, 19. മറ്റന്നാൾ നമ്മളൊരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് വിചാരിക്കാം. 19-ാം തീയതി രാവിലെ. 19-ാം തീയതി രാവിലെ ഞാൻ ക്ലാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ കാണുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ സാറിന് അന്ന് കണ്ടില്ലാതിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 141 പേര് ഉള്ള അതിന് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ 150 പേരുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആകെ ലെറ്റ്സ് 90 ആൾക്കാരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, 90 പേരെ വന്നുള്ളല്ലോ, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആബ്സെന്റ് അല്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ ദിവസം നടത്തിയാലോ? അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല. കാരണം മിനിമം 10% ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് നടത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം 10% ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സഭയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തും. നമ്മൾ ആരെ പറ്റി പറയുന്നത്? പാർലമെന്റിനെ പറ്റിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ പാർലമെന്റിൽ ഒരു മിനിമം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ മിനിമം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10%. അപ്പൊ 10% ഉണ്ടെങ്കിൽ സഭയിൽ എല്ലാ ഡിസിഷൻസും നടക്കും. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം 90 പേരാ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സെയിം ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ. അപ്പൊ 90-ന്റെ 2/3 എത്ര വന്നു? 60. ഇതെത്ര വന്നു? 76. ഏതാ വലുത്? ശരിയല്ലേ? വാട്ട് ദ പോയിന്റ്? അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മജോറിറ്റിയിൽ ആൻഡ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. മജോറിറ്റി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി, അബ്സല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി, സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റി എന്നൊക്കെ വാക്ക് കാണും. പക്ഷെ അത് റിയൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. അത് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഈ മജോറിറ്റിയുടെ പേരൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പകരം ആ മജോറിറ്റി എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? ആ മജോറിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഒരിക്കലും പേരിട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ നെയിം, അത് ആ പേരുള്ള തെറ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെന്ന് മാച്ച് ആയിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. ഒരു പോയിന്റൂടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ 5 ടൈപ്പ് മജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇപ്പം സാധാരണ സഭയിൽ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയില്ല. നമ്മളൊരു ബില്ല് പ്രസന്റ് ചെയ്തു, ആ ബില്ല് പാസ്സാക്കുന്ന സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയില്ല. ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ, നോർമൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്ന സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, ശരി. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ലോക്സഭയുടെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ സ്പീക്കറാ. രാജ്യസഭയുടെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർമാനാണ്. ഇവരാരെങ്കിലും റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി പോരാ.
സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി പോരാ, പിന്നെ എന്ത് വേണം? അന്ന് എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി വേണം എന്ന് പറയും. എന്ത് വേണം? അന്ന് എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി വേണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ സ്പീക്കർ ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ബൈ എ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ ഓൾ ദ ദെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയും. ഓൾ ദ ദെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മജോറിറ്റിയാ? എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി. അപ്പൊ ഇത് ഈ എഫക്റ്റീവ് മജോറിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീക്കറിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസില്ല. ശരി, ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റാ. ഇപ്പൊ പഠിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് പുതിയൊരു പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർട്ടിക്കിൾ 21 നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം ആഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏത് ആഡ് ചെയ്ത? റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് ആണ് ആഡ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ. റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 21A-യും B-യും ശേഷം 21C അല്ലെങ്കിൽ 21A-ക്ക് ശേഷം 21B റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുക. അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് അമെന്റ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ബി പാസ്ഡ് ബൈ ഏത് മജോറിറ്റി? ആ മജോറിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ദിസ് മജോറിറ്റി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഒരു അമെന്റ്മെന്റ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയിലല്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2/3 മജോറിറ്റി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 2/3 മജോറിറ്റി ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി വേണം. ഈ രണ്ട് മജോറിറ്റി സക്സസ്ഫുള്ളി പാസ്സായാൽ മാത്രമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച അമെന്റ്മെന്റ് പാസ്സാവണമെങ്കിൽ ഈ മജോറിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ എവരിവൺ? ശരി, ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മജോറിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് നമ്പർ ഏതാണെന്നറിയാം? ഡു യു നോ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് നമ്പർ? 2/3 മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്. ഇതാണ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ. അതായത് 2/3 മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പെർസണൽ വോട്ടിംഗ് അല്ല, 2/3 മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്. ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്തിന്റെ 2/3. ഇത് എവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും? Can anyone? നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോസ്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഒരു മജോറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മാൻഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രസിഡന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി അല്ല, എഫക്റ്റീവ് അല്ല, അബ്സല്യൂട്ട് ഒന്നുമല്ല, പിന്നെയോ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്തിന്റെ 2/3 മജോറിറ്റി. പ്രസിഡന്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഐഡിയ അബൌട്ട് വിച്ച് നമ്പർ ഈസ് ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് നമ്പർ ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ്. സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം കിട്ടാൻ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രസിഡന്റ്. ഇനി എഫക്റ്റീവ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ പാടാം, കാരണം വന്നവരെ അല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ മീൻ വന്നവരാണ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും, പക്ഷെ വന്നവരുടെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെങ്തിനാണ്. അബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. 2/3 പിന്നെയും കൂടുതലാണ്. യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്. ആ ഒരു മജോറിറ്റി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ constitutional amendment should be passed by 2/3 majority of the people present and voting and majority of the total strength. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പം നമുക്ക് പാർലമെന്റ് ഒരു ബൈക്യാമറൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ബോഡീസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഏതൊക്കെയാ 2 ബോഡീസ് പാർലമെന്റിലുള്ള? 2 ബോഡീസ് ഏതൊക്കെയാ? ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ. ഓക്കെ, ഞാൻ പലപ്പോഴും പിള്ളേർക്ക് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പാർലമെന്റ് പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പിള്ളേർക്ക് പാർലമെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ ഒരു ബോഡി, എന്തോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി എന്നാണ് പലരുടെ ഒരു വിചാരം. അപ്പം നമുക്ക് പാർലമെന്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഈ മജോറിറ്റി ഒക്കെ അവിടെ എങ്ങനെ പാസ്സാവുന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, പാർലമെന്റ് നമുക്ക് 2 ബോഡിയാണ്, ഒന്ന് ലോക്സഭ, ഒന്ന് രാജ്യസഭ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് സിസ്റ്റം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബ്രിട്ടനിൽ 2 ഹൗസ് ഉണ്ട്. ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് ഉണ്ട്, ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഈ ലോർഡ്ഷിപ്പ് കൊടുക്കും, സംസ്ഥാനമൊക്കെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ലോർഡ്ഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഈ റോയൽ ഫാമിലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, റോയൽ ഫാമിലി എന്നല്ല, അതായത് എന്താ പറയാ, അതായത് ലോർഡ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് രാജാവുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ റോയൽ ഫാമിലി. ഇത് കൂടാതെ ലോർഡ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജാവിന്റെ, അതായത് രാജാവിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് വോട്ടെടുത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നവരുണ്ട്. ഇതുപോലെ ലോർഡ്ഷിപ്പ് കിട്ടിയവരാണ് അവിടെ ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സിലുള്ളത്. അങ്ങനെ 2 ഹൗസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കോപ്പി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. നമ്മളെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് എന്ന് പേരിട്ടു. ഇനി അപ്പുറത്ത് ഹൗസ് ഓഫ് ലോർഡ്സ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോർഡ്ഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഒരുത്തുനിന്ന് അപ്പുറത്ത് വേറെ ബുക്ക് കോപ്പി അടിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതൊരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേഷനിൽ വേണം. അതായത് സെൻട്രൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ഹാസ് ടു ബി ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം? അവർ സെനറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു എസിലെ സെനറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം? യു എസ് സെനറ്റില് അവിടെ 50 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്,
ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും 2 വീതം മെമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും എവിടെ റെപ്രസെന്റഡാ? സെനറ്റിൽ റെപ്രസെന്റഡാ. അപ്പൊ സെനറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ 100-member ബോഡി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് 2 members ഫ്രം എവറി സ്റ്റേറ്റ്. അല്ലെ, US 50 സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത് അല്ലേ? ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി, ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്. നമുക്കും ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ സാധനം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് എടുത്തു. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം, നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ US പോലെ അല്ല. US സ്റ്റേറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാം ഫുള്ളി ഇവോൾവ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാ. എന്നിട്ട് അവർ ചോദിച്ചു ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് 8-ന് പണി കിട്ടും, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടമായത്. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ത്യ അങ്ങനെയല്ല. ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്സിന് റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവിടെ റാഷണൽ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാമെന്നോ. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്രയുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവർക്ക് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ വേണം, പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. ചിലർക്ക് 1 ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് 9 ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് 31 ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് പേര് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും പേരിട്ടത് കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ. കാരണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ല വരുന്നത്. കൗൺസിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു. കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പേരുകളോട് കുറച്ച് അതിർത്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു, എന്നാ ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കാം? കോമൺ ആൾക്കാരുടെ ഹൗസ് അല്ലേ, ലോകസഭ. ലോക്സഭ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസ്. പിന്നെന്താ ഇപ്പുറത്ത്? സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന് ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നത് എന്താ? രാജ്യം. അപ്പൊ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കൗൺസിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ശരി, ഈ ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? അപ്പം ഇന്ത്യ മുഴുവനുണ്ടല്ലോ, പോപ്പുലേഷൻ ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ 545 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് 545 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ 545 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് വിടും? ലോക്സഭയിലേക്ക് വിടും. 540. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എത്ര ഉണ്ട്? 20. അപ്പൊ കേരളം മുഴുവനായിട്ട് 20 ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അവരാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത് അവരെ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? നമ്മള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തെന്ന് ആലോചിച്ച്. മേഡം വോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ? വോട്ട് ചെയ്ത ആളുടെ പേരറിയത്തില്ലെന്ന് പറയണോ, വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയണോ? ഇതിലേതാണ്? ഓക്കെ, ആർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തേ? അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. വോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ MP ചോദിക്കാമല്ലോ, നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുന്നില്ല. എവിടെ സ്ഥലം? എവിടെയാണോ? തൃശ്ശൂർ. അപ്പൊ താൻ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ വരും അവിടെ? തൃശ്ശൂർ. വടക്കൻ. ആരായിരുന്നു താങ്കളുടെ? അല്ല, അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് വിട്ടല്ലേ? അല്ല, MP. രമ്യദാസ്. ഓക്കെ, പാട്ട് പാടുന്നത് പുള്ളിക്കാരി ആണോ? പുള്ളിക്കാരിയാണോ പാട്ടുപാടി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് നടത്തുന്നത്? അതെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തിരുവനന്തപുരംകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്നുള്ളവര്? അമ്നോഫിയ ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഓക്കെ, ആരാണ് നിങ്ങളുടെ MP? ഓക്കെ, ഇപ്പം കുറച്ചുപേര് ഇവിടുന്ന്, അപ്പം ഇവിടുന്നാണ് ശശി തരൂർ ആയിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ 20ഓളം മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് കേരളം മുഴുവൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും 20 ലോക്സഭ MP-മാരാ. അവർ കേരളത്തിന്റെ MP-മാരെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല കേട്ടോ, അവർ ഇന്ത്യയിലെ MP-മാരാ. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് കേരളത്തിലെ MP-മാരെന്നല്ല, അവർ ഇന്ത്യയിലെ MP-മാര്. അവർ ആ സംസ്ഥാനത്ത് 20 പേരുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, അതല്ല സംസ്ഥാനത്തെ റെപ്രസെന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. ശരി, അപ്പൊ ലോക്സഭയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ആയോ? എല്ലാവരും ഡയറക്ട്ലി എലക്റ്റഡാ, ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്നവരാ. മൊത്തത്തിൽ 545 നമ്പേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? എല്ലാവരും എലക്റ്റഡ് ആണ്. പണ്ട് നമുക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. ഈ പണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കല്യാണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഇവിടെ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അത് ശരിക്കും ബ്രിട്ടൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അതുവരെ കുറച്ച് പ്രോമിനന്റാ, ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി. കാരണം റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോവാണ്. അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ അവർ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ഞങ്ങൾ പോണോ വേണ്ട, ഇവിടെ നിൽക്കണോ അതോ പോണോ? ഇവരെല്ലാവരും കൂടി നെഹ്റുവിനെ പോയി കാണുമ്പോൾ നെഹ്റു പറഞ്ഞു, ടെൻഷൻ എടുക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും എന്ത് ചെയ്യാം, 2 പേരെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന്. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് 2 പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഈ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ സീറ്റ്സ് മാറ്റി വെക്കുന്നത്, റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊക്കെ ടെമ്പററി ആയിട്ടാണ്. ഓരോ തവണയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് അത് വീണ്ടും അടുത്ത 10 വർഷത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം.
10 വർഷത്തെ എക്സ്റ്റെൻഡ്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത്. ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് പാസ്സാക്കിയില്ല. ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്തില്ല? സീറ്റ്സ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ 545 പേര്. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ശരി. ഇനി എന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക്, നമ്മൾ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോക്കാം. കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്ര രാജ്യസഭ എം പിമാരുണ്ട്? 9 പേര് അല്ലേ? ഈ 9 പേര് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്തവരാണോ? അല്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് വോട്ട് ചെയ്തവരാ. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട് നിങ്ങളുടെ MLA-മാരുണ്ട്. കേരളത്തിൽ 140 മണ്ഡലങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് 140 MLA-മാരുണ്ട്. ഈ 140 MLA-മാർ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിനെ വിടുന്നത്. കേരളത്തിന് 9 സീറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ അവിടെ 245 സീറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 245 ഉണ്ട്. ശരിക്കും 238 ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ MLA-മാർ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ഒരു 12 പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിൽ 228ഉം ഇപ്പൊ പ്രസന്റിലാണ് 228ഉം 12 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബാക്കി വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലേ? ഇപ്പൊ 245 പേരിന്റെ അകത്ത് 12 പേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇത് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണാൻ പഠിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. കാരണം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഉടനെ മാറ്റും. ഡീലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പറയുന്ന 545ഉം 200 ഇതൊക്കെ മാറും. അത് നമുക്ക് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പഠിക്കാം. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് യു ടു ഗെറ്റ് ആൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഹൂ ഓൾ ആർ ദെയർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ലോക്സഭ. നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്ന നമ്മുടെ MPമാരാണ് ലോക്സഭയിലുള്ളത്. ഓക്കെ? രാജ്യസഭ, അപ്പം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന MPമാരാണ് രാജ്യസഭയിലുള്ളത്. നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത നമ്മുടെ MLA-മാരാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ചിലർ പറയും, സാർ ലോക്സഭയല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പവർഫുൾ, ലോക്സഭയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. എന്താ ഇത്രയും പേരുള്ളതുകൊണ്ട്? വടംവലി മത്സരത്തിനൊന്നുമല്ലല്ലോ അവർ പോയിരിക്കുന്നത്, ലോ മേക്കിങ്ങിനല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് കൂടുതൽ ഒന്ന് കുറവൊന്നും ശരിക്കും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ രാജ്യസഭയുടെ ഒരു വിരക്തിയൊക്കെ തോന്നുന്നുള്ള, കുട്ടികൾക്കല്ല പൊതുവെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റ ആൾക്കാരെ വേണമെങ്കിൽ MLA-മാര് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് എവിടെ എത്താം? രാജ്യസഭയിൽ എത്താം, മന്ത്രിമാരൊക്കെ ആവാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇപ്പം അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി നല്ലൊരു ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു, അല്ലാതെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ തോറ്റുകളാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു, അതുവഴി അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിയൊക്കെ ആക്കി. അപ്പൊ ഇതൊരു ചിലരെങ്കിലും ഒരു ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ട്, കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ നിയമം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നതാണ് ആ നിയമം. അപ്പൊ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വോയിസ് ഈ ലോ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ? അത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹൗസ് വേണ്ടേ? ആ ഹൗസാണ് ഈ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേറെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അവർക്കും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ വലിയ ബുക്ക് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ആരുടെ വോയിസ് കേൾക്കണം? സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ വോയിസ് കേൾക്കണ്ടേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയും, ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും പ്രത്യേകം ഈ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റിയിൽ, ഏതാ 2/3 മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് ആൻഡ് മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്, ആ മജോറിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് പാസ്സാക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെന്റെ ലോക്സഭയും ഇതെന്റെ രാജ്യസഭയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ലോക്സഭയിൽ ഒരു മെമ്പർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് 21B അതില് ഞാൻ റൈറ്റ് ടു റൈറ്റ് ടു ഹെൽത്ത് ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു ബില്ല് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ബില്ല, പ്രസിഡന്റ് പെർമിഷൻ വേണ്ട, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് ഈ പറഞ്ഞ മജോറിറ്റിയിൽ ഇവിടുന്ന് പാസ്സായി, 2/3 മജോറിറ്റിയിൽ. അത് നേരെ അടുത്ത ഹൗസിലെത്തും. രണ്ടാമത്തെ ഹൗസിലും 2/3 മജോറിറ്റിയിൽ അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് വരും. പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ബി അമെൻഡഡ്. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയിൽ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസിറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സാണ്. അതിന് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തൊരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പോവാണ്, പുതിയൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താ? 2 ഹൗസിലും അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അത് ലോക്സഭയിലോ രാജ്യസഭയിലോ ആവാം. അത് ആർക്ക് വേണം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം, പ്രസിഡന്റ് പെർമിഷൻ വേണമെന്നില്ല. പക്ഷെ അത് പാസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മജോറിറ്റി വേണം? 2/3 മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് ആൻഡ് മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത് വേണം. പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഹൗസിൽ വരും. രണ്ടാമത്തെ ഹൗസിലും ഇതേ മജോറിറ്റിയിൽ ഇത് പാസ്സാവണം. അത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് ഒപ്പിടാൻ വരും. പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യമാണ്, സാറേ, GST ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു.
അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണോ ചെയ്തത്? ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? Can you please take your constitution? Everyone? Everyone, please take your constitution. എടുത്തോ? അത് ഞാൻ ഫോണൊക്കെ ഓഫാക്കി നീയൊക്കെ ഓണാക്കി. ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലേ? ഓണാകുമ്പോൾ വിളിക്കാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എടുത്തു. ഈ സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇൻസ്റ്റയിൽ പുതിയ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാനായിട്ടല്ല. കയ്യിൽ വെക്കുക. അപ്പൊ ബാക്കിൽ എടാ എന്താ പേരെങ്ങനെ? ആ, നിതിൻ. നിതിൻ, NITHYAN. നിതിൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. അല്ല, എടുത്തോ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തോ. അതിനകത്ത് കുറെ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷൻ കണ്ടോ? ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ നിൽക്കുമോ? ഒന്ന് ഓണാക്കും. ഓണാക്കും. നിങ്ങൾ ആ ഷെഡ്യൂൾസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് 1, 2, 3, 4 എന്ന് കാണും അല്ലെ? എത്ര വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്? 10 വരെ ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. എന്താ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ടേബിളിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ടേബിൾ അവിടെ വെക്കത്തില്ല. എന്നിട്ട് പറയും ടേബിൾ എല്ലാം കൂടെ വേറെ പ്രത്യേകമായിരിക്കും വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒരു അപ്പൻഡിക്സ് പോലെയൊക്കെ വരും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ടേബിളുകളും ചില ലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെയാണ്. ഈ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എല്ലാം ലിസ്റ്റാക്കി പ്രത്യേകം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ്, ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേരുകളൊക്കെ. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേരുകളാണ് 1ന്റെ അകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊവിഷൻ അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചിലതിനകത്ത് സാലറി, ചിലതിൽ ഓത്ത്. നാലാമത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും രാജ്യസഭയിൽ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. എന്റെ ഫോക്കസ് എടാ ഷെഡ്യൂൾ 7 എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക എല്ലാവരും. ഷെഡ്യൂൾ 7 എടുത്തോ? നിതിൻ ഒന്ന് വായിക്കാവോ? ആ, അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ അത് നോക്കുമ്പോഴേ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടത് ഒരു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അല്ലേ? ഒരു ലിസ്റ്റാ 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഡിഫൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നേവൽ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു 4-5 ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാവോ? ആദ്യത്തെ ഏതെന്ന് വായിച്ച? ഡിഫൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അടുത്ത് നേവൽ മിലിറ്ററി, അതായത് ആർമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട. മൂന്നാമത്തെ ആം ഫോഴ്സസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറക്കുന്നത്. അടുത്ത് കണ്ടോൺമെന്റ് ഏരിയയിലെ മിലിറ്ററി ഏരിയാസിന്റെ ഡീലിമിറ്റേഷൻസ്. അടുത്ത് 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 ആറ്റമിക് എനർജി. അപ്പം ആർമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ആയുധങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ ആറ്റമിക് എനർജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരുപോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ, എലമെന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അതിപ്പം ഇതൊക്കെ നാഷണലി ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വേണ്ടതാണ്. ഇത് നാഷണൽ ഡിസിഷൻസ് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സേ ഒന്നുമില്ല. ഇതിലൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരാ? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റാ. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ്. പാർലമെന്റ് ആണ് ഇതിൽ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് വന്ന്, അല്ലല്ല, താഴേക്ക് വാ, അടുത്ത ലിസ്റ്റ് എടുക്കാണ്. ഇവിടെ ഈ ഇതിനകത്ത് തന്നെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഹെഡിങ് വരും. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ 95 കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയേ, 97 അല്ലേ? 97 കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? അപ്പൊ 90, അതായത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു അതിലെ ലിസ്റ്റിൽ ഓഫ് ഐറ്റംസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എടുത്തു. അതിലെന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് വായിക്കാവോ? അടുത്തത് പോലീസ്. അടുത്ത് ഹൈക്കോടതി ഓഫീസേഴ്സ്. അടുത്ത് പ്രിസൺ. അടുത്ത് ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ്. അടുത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ. അടുത്ത് പിൽഗ്രിമേജസ്. അടുത്ത് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ലിക്കർ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും
പോലീസ്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, പബ്ലിക് സാനിറ്റേഷൻ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ഇതൊക്കെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള എലമെന്റ് ഒക്കെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭയങ്കര യുണീക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലായിരിക്കും. കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സപ്പോസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോ ഉണ്ടാക്കും. ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ നോക്കിയാൽ മതി. അത് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ 2 പേർക്ക് ലോ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ ഒരു ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് പവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ളത്? സെൻട്രും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ. അത് എവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അതാണ് ഈ 7th ഷെഡ്യൂൾ. ആ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ദ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ സെൻട്രൽ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റ് പഠിപ്പിക്കുമോ, ഇത് പഠിപ്പിക്കുമോ? ഇത് പറഞ്ഞതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ കാര്യം എന്നറിയാം? ഇതിനകത്ത് ലെറ്റ്സ് സേ പോലീസ്, ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ത് സബ്ജക്റ്റാ? സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റാ. നമ്മൾ അതിനെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാൻ പോവാ? അതൊരു യൂണിയൻ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാൻ പോവാ. പോലീസിനെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വരുവാന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ കേരള പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അടിയിലേക്ക് പോകുന്നു വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തിട്ട് എവിടെ? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ്, റൈറ്റ്? അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് എന്ത് മജോറിറ്റി നമ്മൾ പാസ്സാക്കണം? 2/3 majority of the people present and voting and majority of the total strength. പോരാ, ഇത് മാത്രം പോരാ. കാരണം എന്താ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പവേഴ്സ്, അല്ലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ പവർ ഡിവിഷനുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോകുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്നറിയോ? ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമ്പോഴത്തേക്കും, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷൻ. കാരണം അവിടെയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കുറെ പവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെൻട്രലിന് കുറച്ച് പവേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ 7th ഷെഡ്യൂളിലെ പ്രൊവിഷൻ, അല്ലെ GST പോലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മജോറിറ്റി മാത്രം പോരാ. പിന്നെയോ ഇത് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത് ഒപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിനും കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഇത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും നമ്മൾ വിടും. എങ്ങോട്ട് വിടും? എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിലേക്കും വിടും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ യൂണിയൻ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി, രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കി. ഈ പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യൽ മജോറിറ്റി, 2/3 majority ആൻഡ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് മജോറിറ്റി ഓഫ് ദ, അത് രണ്ടിലും പാസ്സാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഉടനെ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിടത്തില്ല. പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സാധനം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അയക്കും. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓൾസോ, അല്ലെ? സ്റ്റേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ അല്ലേ ഇത്? അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കണം. അപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. റാറ്റിഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് അത് വേറൊരു എൻറ്റിറ്റി അംഗീകരിക്കുന്നതിനാണ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ടൂർ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അച്ഛനടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുന്നു, അച്ഛൻ അത് സമ്മതിക്കുന്നു. അച്ഛൻ മോൻ അമ്മയടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു. അമ്മയടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, അപ്പൊ അമ്മ അംഗീകരിച്ച റാറ്റിഫൈ ചെയ്തു. അമ്മ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ പറയും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മോൾ, അമ്മ പറയുന്നത് കേട്ടോളാം. അപ്പം ഇതിനാ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ UN-ലെ എലമെന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ്. ഇവിടെ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെന്റ് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ്. ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി, രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കി, എന്നിട്ട് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വരും. അപ്പൊ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ വന്നു. അപ്പൊ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി സ്ട്രോങ്ലി ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക. പോലീസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ആഭ്യന്തരം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് അടിയിൽ തന്നെ വരേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് സേ കേരള വോട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ്. തമിഴ്നാട് പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കർണാടക പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു, ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചിലപ്പോൾ തള്ളിക്കളയുന്നു. എപ്പോൾ പകുതി സ്റ്റേറ്റ്സ് അംഗീകരിക്കുന്നു, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പാസ് ചെയ്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. വെൻ ഹാവ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ratify this change, this amendment will be considered as passed and the president will give his assent. അതായത് പകുതി സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോൾ സമ്മതിക്കുന്നോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും. മനസ്സിലായോ? കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ വേറെ എക്സാമ്പിൾ തരാവേ. GST ബില്ല്, അല്ലേ? എന്താ GST ബില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത?
കുറച്ചെങ്കിലും എക്കണോമി പഠിച്ചാ? ബേസിക് എക്കണോമിക്സ് ആരൊക്കെ പഠിച്ച? പഴയ ബാച്ചിലെ പിള്ളേർ പഠിച്ച? ഓഗസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ പിള്ളേർ എക്കണോമിക്സ് GST ഒക്കെ പഠിച്ചത്? ഞങ്ങൾ പുതിയ ബാച്ചാ സാർ ചോദിക്കണ്ട. ശരി, GST ബില്ലെന്ന് വെച്ചതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് അല്ലേ? എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഇന്ത്യ മുഴുവൻ, അതെ തന്നെ, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഒരു സിംഗിൾ ടാക്സ് റെഷീമിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് GST ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സെന്ററിനും സ്റ്റേറ്റ്സിനും ഒക്കെ പ്രത്യേകം ടാക്സേഷൻ പവേഴ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് GST സർവീസിനും ഗുഡ്സിനും ഉള്ള ടാക്സിന്റെ എലമെന്റ് GST അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും പവേഴ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പൊ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ കൂടെ ചോദിക്കണം. അപ്പൊ GST ബില്ല് ലോക്സഭ രാജ്യസഭയും പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരിക. അപ്പം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ GST കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ അൺഹാപ്പിയാ, ചിലത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? കേരളം GST കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ഹാപ്പിയാണോ അൺഹാപ്പി ആയിരുന്നോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ അൺഹാപ്പിയാണ്, പക്ഷെ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് GSTയുടെ ബാക്കി തരാനുണ്ട്, ഇത് തന്നിട്ടില്ല, പൈസ തരാനിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതില്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നാലും കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ. തോമസ് ഐസക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ്ലി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയാം, ഫണ്ടമെന്റൽ ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതായത് GST ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കൺസ്യൂമർ, അതായത് ഇത് എവിടെയാണോ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഇത് ടാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന, വാല്യൂഡേഷൻ നടക്കുന്നിടത്തല്ല ടാക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എവിടെയാണ് ഫൈനലി ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, ആ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നിടത്താണ് എന്തുള്ളത്? ടാക്സ്. മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായോ? ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫൈനൽ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റിന് അവിടെ GST ആപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. ആ പ്രോസസ് ഉണ്ടാക്കി പോകുന്ന വാല്യൂഡേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പല സ്ഥലത്തല്ല, ഫൈനൽ കൺസംഷൻ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് അതിന്റെ ടാക്സ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയാമോ? കേരളം ഭയങ്കര കൺസ്യൂമിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി കേരളത്തില് ആകെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ലാൻഡ് ഉണ്ടോ? ഒത്തിരി ലാൻഡ് ഇല്ല, ഒത്തിരി വെള്ളമില്ല. കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആകെ കുറെ മനുഷ്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ഇമാരെല്ലാം കൂടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം റിലേറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതിനെക്കാട്ടി ഉപരിയായിട്ട് റെമിറ്റൻസ് മണി വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, പുറത്തുനിന്ന് പൈസ വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല എലമെന്റുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ കൺസംഷൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ അത് കൺസംഷൻ കൂടുതലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തമിഴ്നാടും കർണാടകയും പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളൊക്കെ അവര് ഫ്രീ ആയിട്ട് ലാൻഡ്, ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി, അങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓരോ കമ്പനികളെയും കൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം പുറത്താക്കാനായിട്ടായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. ഇവർ അവിടെ പോയി ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ആയിരിക്കും. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള എബിലിറ്റി അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതായത് പെർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് പവർ ഒക്കെ വെച്ചെന്നാണെങ്കിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് ഒത്തിരി എന്താണ് കൺസംഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതായത് കേരളം പോലെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, പൈസ കൂടുതലാ, റെമിറ്റൻസ് മണി വരുന്നുണ്ട്, പർച്ചേസിംഗ് പവർ റിലേറ്റീവ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ അല്ലേ കൺസംഷൻ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലേ GST ടാക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് GST കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി അംഗീകരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറയുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കേരളം എന്ത് ചെയ്തു? GST ബില്ല് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊരു ഫിക്ഷണൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. തമിഴ്നാട്, ലെറ്റ്സ് സേ തമിഴ്നാട് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. ശരിക്കും അല്ല, തമിഴ്നാട് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? തമിഴ്നാട് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നഷ്ടമാണ്. കാരണം അവർ അത്ര കൺസ്യൂമിങ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. അവരാണ് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നിട്ട് അവർക്ക് അതിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം തമിഴ്നാട് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. ലെറ്റ്സ് സേ കർണാടക ചിലപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഗുജറാത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം ചില സ്റ്റേറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ അമെന്റ്മെന്റിനെ, ചില സ്റ്റേറ്റ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും. എപ്പം പകുതി സ്റ്റേറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഹാഫ് ദ നമ്പർ ആയി, ശരി, ദെൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രസിഡന്റ് സൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ GST തമിഴ്നാട് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലാണ്ടാവുമോ? ഇല്ലില്ല. സ്റ്റേറ്റ്സിന് ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കാണ്. പകുതി സ്റ്റേറ്റ്സ് സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ചേഞ്ചസ് വിൽ ബി ബ്രോട്ട് ഇൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ത്രൂ ദ കൺട്രി. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പം ഈ അമെന്റ്മെന്റിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും. ബേസിക്കലി നമ്മളവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ കേൾക്കണം. അത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ രാജ്യസഭയിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം പോരാ. മാറ്റാൻ നോക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് ഹൗസും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടുത്തും അതിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കണം. ഓരോ സംസ്ഥാനവും
ഞങ്ങൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം, അല്ലെ അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം. പകുതി സ്റ്റേറ്റ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളത് അമെന്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്ത് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യും. അല്ല, അത് പല സ്റ്റേറ്റുകളും അല്ല, മിക്ക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ഇതിപ്പം ആക്ച്വൽ സിനാരിയോ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ്സ് നടത്തി, എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് കേട്ടു. അവസാനം നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സിനൊക്കെ ഒപ്പീനിയൻ കേട്ടതിന് ശേഷം അപ്പം മിക്ക സ്റ്റേറ്റിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ലിക്വർ പുറത്തു വരണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം കാരണം പിന്നെ പെട്രോൾ പുറത്തു വരണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം പല കാര്യങ്ങളിലും യൂണിഫോം വില ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ലിക്വറിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ, ഹൗ മെനി ഓഫ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രം തലശ്ശേരി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഏരിയ? മാഹി പോവാറുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാൻ പോകത്തില്ല സാർ, ഫ്രണ്ട്സിനെ എടുത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, മാഹിയിലെ പൊടിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകത എന്താ? മാഹി പോയാൽ എന്താ? വിലക്കുറവാണല്ലേ? ഓക്കെ, വിലക്കുറവാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ പോകാന്ന് വെച്ചോ. നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഗുർഗോണിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഗുർഗോണിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം വിലക്കുറവാ, ഡൽഹി കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറവാ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് ലിക്വറിന് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ടാക്സ് ഡിഫറൻറ്റാ. വൺ ഓഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടാക്സ് പേയിങ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കേരളം. അതായത് കുടിയന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പെട്രോളിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സംസ്ഥാനം ഡിഫറൻറ്റാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ്, ചില കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഡൊമൈനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുഴുവൻ ഒരു കൺസെൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് അത് ഫൈനലി പാസ്സാക്കിയത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാസ് ആക്ച്വലി അഗ്രീ ടു ഇറ്റ്. ഇവരുടെയൊക്കെ ഒപ്പോസിഷൻസ് ഒക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും അത് കൊണ്ടുവന്നത്. GST സംതിങ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ലേറ്റർ. പക്ഷെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എന്നാണ്. ആ പാസ്സാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നോക്കിയാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷമുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസം എലമെന്റ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി കാണാം. സ്റ്റേറ്റ്സ് അത് സെൻട്രൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഇരുന്ന് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് പാസ്സായ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ഒരു അക്കാഡമിക്ലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറലിസത്തിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു GSTയുടെ പാസിങ്, GSTയുടെ ഫംഗ്ഷനിങ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, എനിവേ, അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൺസോൾട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 3 രീതിയിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താം. ഒന്ന് ട്രാൻസിറ്ററി ചേഞ്ചസ്, അത് സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയിലാണ് വരുത്തുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് എന്ന് വിളിക്കുവോ? വിളിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? അത് ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റിൽ ചേഞ്ചിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേര് ചേഞ്ച് വരുന്നു, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ഷെഡ്യൂൾ 1-ലും ഷെഡ്യൂൾ 4-ലും ഒക്കെ അതല്ലാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരം മാറ്റങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയിൽ ചെയ്യാം. അതിനെ നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ക്ലിയർ? അതല്ലാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മറ്റ് പ്രൊവിഷൻസിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് വരുത്തുമ്പോൾ അതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ബില്ല് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രസിഡന്റ് പെർമിഷൻ വേണമെന്നില്ല. ആ ബില്ലിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത്രാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഇന്ന രീതിയിൽ ചേഞ്ചഡ് ആകുമെന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വുമൺ റിസർവേഷന്റെ ബില്ല്. അവിടെ അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ബില്ലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊവിഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സഭയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, വോട്ട് ചെയ്തു, പാസ്സാക്കി. അടുത്ത ഹൗസിൽ വന്നു, അവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വോട്ട് ചെയ്ത് പാസ്സാക്കി. ഏത് വോട്ടിലാണ് പാസ്സാക്കുന്നത്? 2/3 majority ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് ആൻഡ് majority ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്ട്രെങ്ത്. ഇതിന് പാസ്സാക്കി. ഇനി നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പോകുന്നത് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ, 7th ഷെഡ്യൂൾ ആണെങ്കിൽ, ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണെങ്കിൽ, മനസ്സിലായോ? സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പെർമിഷനും കൂടെ ചോദിക്കണം. യു ഷുഡ് ആസ്ക് ഓർ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റാറ്റിഫൈഡ് ബൈ ഹാഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. പകുതി സ്റ്റേറ്റ്സ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് പാസ് ചെയ്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ക്ലിയർ എവരിവൺ? Article 368 is one of the most ably conceived article of the Constitution എന്നാണ് ഗ്രാനുലോസ്റ്റൻ പറഞ്ഞത്. ഗ്രാനുലോസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. കോർണർ സ്റ്റോൺ ഓഫ് എ നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്പേർട്ട് ഒക്കെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ്ലി കണ്ടൊരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഏബിളി കൺസീവ്ഡ് ആർട്ടിക്കിൾ, നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ച് എല്ലാ എലമെന്റിനെയും അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഒന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 368. കാരണം എന്താ? അമെന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ
പവേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ആ പ്രോസസ്സ് കൃത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സെന്ററിനെയും സ്റ്റേറ്റിനെയും വോയിസ് അതിനകത്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സെന്റർ തന്നെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ പവർ ബാലൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 368 എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 368 ഉള്ളൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസ്ഥാനങ്ങളത്തെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയത്തില്ലേ, റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയല്ലോ. അപ്പം GST ബില്ല് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, തമിഴ്നാട് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇരിക്കുക, ഒന്നും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു. ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ അടുത്ത്. ദർ ഇസ് നോ ടൈം ഫ്രെയിം ഗിവൺ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റാറ്റിഫൈഡ്. മനസ്സിലായോ? സ്റ്റേറ്റ്സിന് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ മേടിക്കണമല്ലോ. ആ റാറ്റിഫിക്കേഷൻ മേടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് എത്ര നാളിനുള്ളിൽ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരിക്കലും ഡിസിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു, അത് പിന്നെ അത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. മനസ്സിലായോ? അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രേ ഉള്ളൂ, when constitutional amendment is being done, especially with respect to provisions that affect center-state relations, you need to get it ratified by half the states. The drawback of Article 368 is that, 1, during ratification, there is no time frame given to the state. Second one, during ratification, once a state gives its opinion, it is not possible to change it. Clear? ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ. മനസ്സിലായോ? ആർക്കെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിൾ 368 പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ പ്രോസസ്സ്, എഴുതി നോട്ടൊക്കെ നോക്കിയ. ചോദിച്ചോ. സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സർ, ഈ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും ലോക്സഭയിൽ ഡയറക്ട്ലി ഇലക്ടഡ് ബൈ പീപ്പിൾ ആണല്ലോ, രാജ്യസഭയിലെ ഇൻഡയറക്ട്ലി ആയിട്ടും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വോയിസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ രാജ്യസഭയിലൂടെയാ കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്? ശരി, അപ്പം ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോയിസ് വരുന്നത് എവിടെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? രാജ്യസഭയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. രാജ്യസഭയിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ MLA എലക്ട് ചെയ്തവരാ. ഏത് MLA? ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും MLA എലക്ട് ചെയ്തവരാ. അപ്പം ആ സ്റ്റേറ്റിലെ പൊളിറ്റിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ 9 സീറ്റ്സ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ട്. ആ 9 സീറ്റിന്റെ അകത്ത് 6 സീറ്റ് LDFന്, 6-3 ആണെന്നല്ലേ തോന്നുന്നത് അല്ലെ? 6 സീറ്റ് LDFന്, 3 സീറ്റ് UDFനുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പം ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിലെ ജനങ്ങളുടെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് രാജ്യസഭയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലേ? യു ഗോട്ട് ദ പോയിന്റ്? എങ്ങനെയാണ് അത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോയിസ് ആവുന്നതെന്ന്? സ്റ്റേറ്റിലെ ജനങ്ങൾ MLA തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, ആ MLA രാജ്യസഭയിൽ MP തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര MLA അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് MP എണ്ണം കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ ഓരോ MP ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനല്ല പറ്റുന്നത്, പാർട്ടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ ഉള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ 9 പേരിനകത്ത് 6ഓളം പേര് LDFനെയും 3 പേര് UDFനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, സംസ്ഥാനത്തിലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആയിരിക്കും രാജ്യസഭയിൽ വരിക. അപ്പൊ അതാ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് രാജ്യസഭയിലുള്ളത് എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായിരുന്നത്? വേറെ എനിത്തിങ് എൽസ്? ചോദിച്ചു. അവിടെ ഞാൻ പറയാം. ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോയിസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ക്രൂഷ്യലി ബാധിക്കുന്ന. മറ്റേത് ജനറലി. അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ, സെന്ററിനുള്ളതാ, സ്റ്റേറ്റിനുള്ളതാ. അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോയിസ് ഉണ്ട്, രാജ്യസഭയിലുണ്ട്, രാജ്യസഭ വഴി സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോയിസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്ന് എല്ലായിടത്തും വേണോ? വേണ്ട. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ ഒരെണ്ണം മാറ്റുക, അത് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ എലമെന്റ് അല്ലേ? സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുക, അതൊരു ക്രൂഷ്യൽ എലമെന്റ് അല്ലേ? പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ, കാരണം അതിനകത്ത് സെന്ററിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും റെപ്രസെന്റേഷൻ പോകുന്നുണ്ട്, MLA MP ഒക്കെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള പവർ ഡിവിഷൻസിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ എലമെന്റുകൾ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻസ് മാറ്റുമ്പം
we have to mandatorily get it ratified by at least half the states. എല്ലായിടത്തും നമ്മളത് ചോദിക്കുന്നില്ല. സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. അത് അഗെയിൻ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ഇപ്പൊ ഇതിന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാം, കുറച്ച് നീട്ടിയാണ്, എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലത് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലത് അമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ പാടാ. ഇനി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പാടാ. ഈ മജോറിറ്റി മാത്രം പോരാ, ഈ മജോറിറ്റി ഒപ്പം തന്നെ ഹാഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പം വി ആർ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് റാൻഡം ഗവൺമെന്റ്സ് വന്നിട്ട് അങ്ങ് ചുമ്മാ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ്, അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റാൻഡമിലി അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ വെൻ വി മേക്ക് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മോർ റിജിഡ്, അവർ ഐഡിയ ഇസ് ദാറ്റ് whatever changes you want to bring, you can bring in, but it cannot be done by any random. We need to have a minimum this much standard to be followed. Is it clear? ഈ പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി അമെൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചോ. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ചളി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ സൂത്രന്റെ ഷെരുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഗുഹ ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്നല്ലേ. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുഴുവനോടുകൂടി എടുത്ത് മാറ്റി വേറെ ഏതെങ്കിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആക്കിയേനെ, സിമ്പിൾ മജോറിറ്റിയിൽ മാറ്റായിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ സിമ്പിൾ മജോറിറ്റി പോരാ, 2/3 മജോറിറ്റി വേണം ഇന്ന്. ഇനി 2/3 തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ വോയിസ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം കേൾക്കണം. അങ്ങനെ വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ അതും കൊടുക്കണം നമ്മൾ. ഓക്കെ, is it clear everyone? There lies the next question also. To what extent can we change this? മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? Is there any limitation to the power of the parliament with respect to amending the constitution? That is my question. ഉണ്ടോ? ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ. ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഐ മീൻ, ഞാൻ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡിഗ്രി PG ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ പൊളിറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം സിമ്പിളാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ പാർലമെന്റിന്റെ പവർ ടു അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതിനെന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ? അതോ അതൊരു അബ്സല്യൂട്ട് പവർ ആണോ? അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് നമുക്ക് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് യു തിങ്ക് ഷുഡ് ബി? നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട നമ്മുടെ MP മാരാണ് പാർലമെന്റ് ഉള്ളത്. പാർലമെന്റാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ വോയിസ് ആണ് പാർലമെന്റിൽ കൂടെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടേ? അതോ അമെൻമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ വേണോ? സോ ഈസ് ദെയർ എനി ലിമിറ്റേഷൻ ടു the power of parliament to amend constitution? ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? സോ ദിസ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി, അത് ഇന്ത്യ ഒരു അതായത് ഇന്ത്യ ഒരു നേസൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം എത്തി. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പവർ ആർക്കാ? അത് പാർലമെന്റിനാണ്. ശരി, അമെൻമെന്റ് വരുന്നു. ചില അമെൻമെന്റുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിങ് സം ഓഫ് ദ ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് പോലെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം there started this fundamental question: has the parliament or does the parliament has absolute power to amend any part of the constitution, or is there any limitation to those powers? So this is what we are going to study next. So everyone is clear with the constitutional amendment, am I correct? And the next very question is that, is there any limitation to the power of the parliament to amend the constitution? Fine. നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട കുറച്ച് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ ആദ്യം തരാവേ. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, പാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ പറ്റി പറയുക? യൂണിയൻ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ? ഒരു രാജ്യത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെറിട്ടറി, പോപ്പുലേഷൻ, മറന്നുപോയാ? ടെറിട്ടറി, പോപ്പുലേഷൻ, ഗവൺമെന്റ്, സോവറിനിറ്റി അല്ലേ? ഈ 4 എലമെന്റ് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ്. അപ്പൊ ഇതേ സെയിം ഓർഡറിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാർട്ട് 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ആൻഡ് ടെറിട്ടറി. പിന്നെയോ പാർട്ട് 2 എന്തുവാ? പാർട്ട് 1, പാർട്ട് 2 സിറ്റിസൺഷിപ്പ്.
പാർട്ട് 3 ഈ സിറ്റിസൺസിന്റെ ബേസിക് റൈറ്റ്സിനെ പറ്റി പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. പാർട്ട് 4 എന്ന് പറയുന്നത് DPSP. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് ഡിസ്കസ്. അപ്പം ഇതിൽ പാർട്ട് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്? ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനുള്ള റൈറ്റ്സ് ആണ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നേടിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഈ പാർട്ട് തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാൻ നേരത്ത് അതിനകത്തൊരു കണ്ടീഷൻ എഴുതി വെച്ചു. കണ്ടീഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 13. ആർട്ടിക്കിൾ 13 എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറിച്ചു നോക്കാം എല്ലാവരും. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ സാധനം നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതാ. ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴല്ല, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന 1946-49 1949 നിൽക്കാം. നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1949 November 26 നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we have all these information with us. So now we have a chapter called fundamental rights. എഴുതിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്, ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ കുറെ നിയമങ്ങളില്ലേ? ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക നമ്മളല്ലേ, അല്ലാതെ ഇതുവരെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നമ്മൾ റദ്ദ് ചെയ്തോ? ഇല്ല. ഓൾ ദ ലോസ് ദാറ്റ് വെയർ ഇൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടിൽ ദിസ് ടൈം ഈസ് ദെയർ, ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദെയർ, ഇസ് ഗോയിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ. പക്ഷെ അതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 13 ആദ്യം എഴുതി വെച്ചു, ഇതുവരെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ നിയമം വോയിഡ് ആകുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചു. അപ്പൊ ആർട്ടിക്കിൾ 13 അകത്ത് 2 പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ, ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങള്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ നിയമം എന്തായിരിക്കും? വോയിഡ് ആയിരിക്കും. കാരണം ആ നിയമത്തിന് മുകളിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അങ്ങോട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെതിരെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ പാർട്ട് 2 അകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോ ലോ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് എതിരെ ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എഴുതി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോ എന്തായിരിക്കും? വേർഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോസ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 13 ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷനിൽ പറഞ്ഞു ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും. നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ നിയമം എടുത്തിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലിരിക്കുന്ന ഓരോ നിയമങ്ങളും അതിന് മുകളിലാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദ ലോ ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. If any of the existing laws is in conflict with the fundamental laws, that existing law will be void. Okay? ഇനി അടുത്ത പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജനറേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. You are not supposed to make any law against fundamental rights. You are not supposed to make any law against fundamental rights. But if you make അറിയാതെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ that law will be void. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെതിരെ ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം എന്തായിരിക്കും? ആ നിയമം വോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള നിയമങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെതിരാണെങ്കിൽ വോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി അങ്ങോട്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമം എന്തായിരിക്കും? വോയിഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഐഡന്റിഫൈഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ലോസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ സുപ്രീം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതുവരെയുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിയമങ്ങൾ വോയിഡ് ആയി പോകും. ഇനി അങ്ങോട്ടോ ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി ഏതെങ്കിലും പൊട്ടൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും ആ നിയമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വോയിഡ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനൊരു ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ 13 സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും? ശരി, ഇതൊന്നും ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം. ഇത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ടി വരും. നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി. ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പല പല കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റലി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് DPSP-യിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു പ്രശ്നം. അപ്പം ആക്ച്വലി ഇവ തമ്മിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ചെമ്പകം ദൊരൈരാജൻ കേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ കേസിന്റെ പേരാണ് ചെമ്പകം ദൊരൈരാജൻ കേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പകം ദൊരൈരാജൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മദ്രാസ്. ചെമ്പകം ദൊരൈരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മൺ പെൺകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. പുള്ളിക്കാരി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഗ്രി ആണോ പ്രീ ഡിഗ്രി ആണോ എന്നല്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സീറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞു. അതെന്താ സീറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തത്? അതെന്താ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ബ്രിട്ടീഷുകാര് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് റിസർവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പൊളിറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടില് 3.something% മാത്രമാണ് ഈ ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ ഏതാണ്ട് 30% മുകളിൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിലും ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ഹയർ കാസ്റ്റിൽ പെട്ടവരാണ്. അപ്പം അന്ന് ഈ ഒരു ആന്റി ബ്രാഹ്മൺ മൂവ്മെന്റ്, അതാണ് പിന്നീട് ജസ്റ്റിസ് പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവിടെ ബാക്ക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്, ഫോർവേഡ് കാസ്റ്റ് അല്ലാത്ത മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് ഗവൺമെന്റ് സീറ്റുകൾ സ്കൂളുകളിൽ, അതായത് ജോലിയിൽ ഗവൺമെന്റ് സീറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിൽ ചില സീറ്റ്സ് ഒക്കെ റിസർവ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ റിസർവ് ചെയ്ത് മാറ്റിവെച്ചത് കൊണ്ട് ഹയർ കാസ്റ്റിൽ വിടുന്ന 1-2 പേർക്ക് സീറ്റ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചെമ്പകം ദൊരൈരാജൻ കേസിലുണ്ടാകുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂ. അപ്പൊ ചെമ്പകം ദൊരൈരാജൻ കേസിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കുട്ടിക്ക് ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് കേസ് കൊടുത്തത്. എനിവേ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും കോടതിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഇഷ്യൂ എന്താ? ഷീ ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഗെറ്റിംഗ് എ സീറ്റ്, ബട്ട് സം അതേഴ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സീറ്റ് ഈവൻ നോട്ട് ഹാവിംഗ് അപ് ടു ഹെർ മാർക്സ്. അതാണ് റിസർവേഷന് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂ. അപ്പം ഇത് എന്തിന്റെ വയലേഷനാ? ഇക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വയലേഷനാണ്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 അകത്ത് നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെമ്പകം ദൊരൈരാജൻ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ആണ് എന്ന് ഒരു സൈഡിൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് പറഞ്ഞു, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ സീറ്റ്സ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് ആണ്. ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്, വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലോ, വി ആർ ഡൂയിങ് ആസ് പെർ വാട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആസ്ക്സ് ദ ഗവൺമെന്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ബീങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സീറ്റ്സ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. So what happened was that this question suddenly became a question of fundamental rights versus DPSP. അല്ലെ, ഒരു സൈഡിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതെന്താ പറയുന്നത്? ഇക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചെമ്പകം ദൊരൈരാജന്റെ വക്കീൽ അത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഗവൺമെന്റ് വക്കീൽ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? DPSP-ക്കകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ, അതായത് DPSP-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസിന്റെ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീറ്റ്സ് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കോടതി ഉണ്ടല്ലോ, ചെമ്പകം ദൊരൈരാജൻ കേസിലെടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മയോപ്പിക് ആയിട്ടാണ്. കോടതി പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആൻഡ് അതാണ് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് DPSP-യുടെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിഷ്യബിൾ ആണ്, അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അത് DPSP-യുടെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെമ്പകം ദൊരൈരാജന് സീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്മ്യൂണൽ റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം കൊടുക്കുന്നതിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്തു കോടതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇത് ചെമ്പകം ദൊരൈരാജന്റെ കേസിന്റെ അകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ദാറ്റ് FR versus DPSP. The government was actually giving communal awards to certain backward class communities, okay, on the basis of directive principles. On the other side, the student is being denied of admission, violating the provisions of fundamental rights. When issue was brought before the judiciary, court ruled in favor of fundamental rights, saying that since it is being justiciable, it has a greater standing than DPSP. ഇങ്ങനൊരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. Is it clear? അപ്പൊ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾ 14 അല്ലെങ്കിൽ
ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ആണെന്നൊരു ഒബ്സർവേഷനായി. ചെമ്മങ്ങം ദുരരാജൻ കേസിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ വയലേഷനായി? എന്തിന്റെ വയലേഷനായി? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷനായി. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആസ്പെക്ട്. കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ, കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഒക്കെ പഠിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കും നിങ്ങൾ. അതായത് ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. റൈത്ത് വാരി സെറ്റിൽമെന്റ്, മഹൽവാരി സെറ്റിൽമെന്റ്, അങ്ങനെ കുറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അഗ്രേറിയൻ ഫ്യൂഡൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടിയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി. പക്ഷെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അഗ്രേറിയൻ ഫ്യൂഡൽ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ദ ലാൻഡ്സ് ആർ പ്രിഡോമിനന്റ്ലി ഹോൾഡ് ബൈ ലാൻഡ് ലോഡ്സ് അല്ലെ. കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് ലാൻഡ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ഗവൺമെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ലാൻഡ് എല്ലാവർക്കും എത്തണം. ഈ ലാൻഡ് എല്ലാവർക്കും എത്തണം. അതായത് ലാൻഡിൽ ടില്ല് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ലാൻഡിന് അവകാശമുള്ളത്, ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഭൂമിയുടെ അവകാശമുള്ളത്. അതല്ലാതെ സ്വന്തം സ്വത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരും 1000, 2000, 3000 ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി കാനോട്ട് അലോ. അല്ലെങ്കിൽ അലോ എന്നല്ല. സോ ദ ഗവൺമെന്റ് വാണ്ട്സ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ എ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് റിഫോംസ്, socio-economic re-engineering in the society by bringing in land reforms. The idea of land reforms is very simple. We identify the maximum, or we identify ceiling to the amount of land one person could hold. Anything above will be taken over by the government and redistributed to the landless people. That is the idea of land reforms. Is it clear? അതായത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് മാക്സിമം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും. ഒരാൾക്ക് ഇത്ര ഏക്കർ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം, ശരി. അതിന് മുകളിലുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ലാൻഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ, ഇതിനാണ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാം? നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ലിസ്റ്റ് ഇല്ലേ, നിതിൻ വായിച്ച ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പൊ യൂണിയൻ ലോ ഒന്നും ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റിൽ ആർക്കേ ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ? ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറിന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പോയി നിങ്ങൾ ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ ഇറക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടി ലോ ഇറക്കാൻ പറ്റും. സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയമങ്ങൾ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താ സംഭവിച്ചത്? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടി ലോ ഇറക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്താണ് പേര് നിന്റെ? ബേസിൻ. ലെറ്റ്സ് ബേസിന് ഒരു 500 ഏക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. മാക്സിമം 100 ഏക്കറിന് മുകളിൽ ഒരാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് 400 ഏക്കർ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും തരുക. സന്തോഷമായില്ലേ? ഹാപ്പി ആയില്ലേ? ആരും ഹാപ്പി അല്ല. ബേസിൽ ഹാപ്പി അല്ല അല്ലേ? ബേസിൽ ഹാപ്പി അല്ലാത്തതിന് വേറെ റീസൺ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് എടുത്തോണ്ട് പോയത് എന്താ? പ്രോപ്പർട്ടി, ലാൻഡ്, വിച്ച് ഈസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അന്ന് 7 സെറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു റൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രോപ്പർട്ടി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആക്കിയതിന് ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 90% അടുത്ത്, അതായത് 85% മുകളിൽ ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. അപ്പം ആ മിച്ചമുള്ള 10% ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? ബേസിൽ നേരെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെന്നു. വേണേൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോവാം, പക്ഷെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഹൈക്കോടതി ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ പല ഹൈക്കോടതികളും പറഞ്ഞു ഈ സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ ലോ ശരിയല്ല. കാരണം എന്താ? അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷനാ. അപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അതല്ലേ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ഇതിന് ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഓരോ സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഈ ലോ ഒന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളും ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന ലോയെ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഒന്ന്, ഗവൺമെന്റിന് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷേഴ്സ് എടുക്കണം. അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ അല്ലാതെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണം, ഒന്നാമത്തെ. 2, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് പോലുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജുഡീഷ്യറി അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഇടപെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജുഡീഷ്യൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് ഒഴിവാക്കണം. ഇതെങ്ങനെയെന്നുള്ളൊരു തലകുനിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ തലകുത്തിരുന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അന്നത്തെ ലോ മിനിസ്റ്റർ അംബേദ്കർ, ഓക്കെ,
അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് ഇറക്കാൻ തോന്നി. അങ്ങനെ 15ാമത്തെ മാസം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് 15ാം മാസം നമ്മൾ വി ആർ കം വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ആ അമെൻമെന്റ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള 2 ചലഞ്ച് ഏതൊക്കെയാ, 2 കേസ് ഏതൊക്കെയാ? ഒന്ന് ചെമ്മകം ദൊരൈരാജൻ കേസ്, 2 ലാൻഡ് റിഫോംസ്. വിവിധ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ ഹൈക്കോർട്സ് ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന ലോ എന്ത് ചെയ്തു, അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ 2 ജഡ്ജ്മെന്റ്സിന് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു ആക്ച്വലി ഓവർകം അബൌട്ട് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഓവർകം അബൌട്ട് ദ ചെമ്മകം ദൊരൈരാജൻ വെർഡിക്റ്റ്. അതിനെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തെന്ന്, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 രണ്ടാമത്തത് ലാൻഡ് സീലിങ്ങിനെ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കേസ് അല്ലടാ, കാരണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തേക്കും കേസുകൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ലാൻഡ് സീലിംഗ് ഒരു മേജർ കേസ് വരും, ദാറ്റ് സംതിങ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, മെനി ഹൈക്കോർട്സ് ഹാസ് ആക്ച്വലി ഇന്റർവീൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോപ്ഡ് ദ ലാൻഡ് റിഫോംസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. പല സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഹൈക്കോർട്സ് എന്ത് ചെയ്തു, തടഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യണം. മറ്റേതാണ് നെയിംഡ് കേസ് കേട്ടോ, ചെമ്മകം ദൊരൈരാജൻ കേസ്. അപ്പൊ ചെമ്മകം ദൊരൈരാജൻ കേസിന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണ്? ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ആർട്ടിക്കിൾ 14 ഇക്വാലിറ്റി വേണം, ആർട്ടിക്കിൾ 15 ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല എന്ന് വെക്കണം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത്, അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 15 അകത്ത് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വുമന് വേണ്ടിയോ ചിൽഡ്രന് വേണ്ടിയോ സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല എന്ന് അതിനടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനടിയിലേക്ക് എന്തും കൂടെ എഴുതി ചേർത്തു, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല. അപ്പം ബേസിക്കലി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അടുത്ത് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഇരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല എന്ന്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് എക്സെപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി വുമൺ ആൻഡ് ചിൽഡ്രന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനൊപ്പം നമ്മൾ എന്തും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു, ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല എന്ന് എഴുതി ചേർത്തു. So we have identified it as an exception to Article 15, which talks about there has to be no form of discrimination. Discrimination പാടില്ല എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ 15 പറയുന്നതിന്റെ എക്സംഷനുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റി? ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാം. കോടതിക്ക് അപ്പൊ എന്ത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് അമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ അമെന്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ വയലേഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ആ കാര്യം അഡ്രസ് ആയി. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? പല പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടി ലോ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലോ ഒക്കെ അതായത് ഈ ലോസിനൊക്കെ കോടതി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ കോടതിയുടെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് അന്ന് 8 ഷെഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ 9ാമതൊരു ഷെഡ്യൂളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. അംബേദ്കർ പുതിയൊരു ഷെഡ്യൂൾ കൊണ്ടുവന്നു, 9th ഷെഡ്യൂൾ. 9th ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ, അത് ഇന്ന ലോ എന്നൊന്നുമില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ, സംസ്ഥാനം പാസ്സാക്കിയ ഒരു ലോ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ജുഡീഷ്യറി റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 9th ഷെഡ്യൂളിൽ ഏതെങ്കിലും ലോ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജുഡീഷ്യറി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നേരത്തെ സംസ്ഥാനം ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടി ലോ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അത് ജുഡീഷ്യറിയിൽ കേസായിട്ട് പോയി. ബേസിൽ കേസും കൊണ്ട് പോയതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം. നമ്മൾ പറയാണ് ബേസിൽ കേസും കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം എന്താ? കോടതി അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ 9th ഷെഡ്യൂളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും, അപ്പൊ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്ന ഒരു നിയമം നമ്മൾ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ആ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ച്, അല്ലെ? ആക്ച്വൽ പ്രശ്നം എന്താ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല, ബാൻഡേജ് ഒട്ടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ
ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് എതിരാണ് അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ കോടതി അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ലാൻഡ് റിഫോംസ് കോടതി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാക്കി. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെറ്റ് ബാക്കുകൾ അഡ്രസ് ചെയ്യലായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കോടതിയുടെ തടസ്സം. ഇത് രണ്ടിനെയും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ 2 പ്രൊവിഷൻസും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമതായിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല എന്ന് എഴുതി ചേർക്കുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലാൻഡ് റിഫോംസ് പോലുള്ള നിയമങ്ങൾ, അത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുപോലുള്ള നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. 9th ഷെഡ്യൂളിൽ ഏതെങ്കിലും സാധനം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്, അത് ജുഡീഷ്യൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തു. അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ലാൻഡ് റിഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം അവിടെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് മാത്രമാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉള്ള പല നിയമങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഗവൺമെന്റ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് വന്നിരിക്കുന്ന പല ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പം 9th ഷെഡ്യൂളിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും ഇപ്പൊ എന്താന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അതായത് അന്ന് ലാൻഡ് റിഫോംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈവൻ ഇന്ന് ഇപ്പം തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ റിസർവേഷന്റെ ബില്ല്, അങ്ങനെ പല റിസർവേഷന്റെ ബില്ലും അതുള്ള മറ്റു പല പ്രൊവിഷൻസും ഒക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളം ലാൻഡ് റിഫോംസ് ലോ പാസ് ചെയ്തു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം പാസ് ചെയ്തത്? കാരണം ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ്. പക്ഷെ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? സെൻട്രലാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് വഴി, ഇത്രാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് വഴി 9th ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് പുതിയൊരു എൻട്രി. അപ്പൊ ഓരോ തവണ അതിനകത്തൊരു എൻട്രി കയറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടാ കയറ്റുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 9th ഷെഡ്യൂൾ മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? 9th ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊവിഷനാണ്. അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് ജുഡീഷ്യറിയുടെ റിവ്യൂവിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് മറ്റു പല ആക്ടുകളും നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യർ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ എവരിവൺ? അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് പാസ്സാക്കി. ഗവൺമെന്റ് ക്ഷീണിതനായി, കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമൊക്കെ റിസോൾവ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റിൽ എന്ത് സാധനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് whenever I talk constitutional amendment, it is done by special majority. സ്റ്റേറ്റിന് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട. സ്റ്റേറ്റ് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട, പക്ഷെ 2/3 majority of the people present and voting and majority of the total strength ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുക. സ്റ്റേറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു സാധനത്തിന് ജുഡീഷ്യറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ 9th ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കും. സാധ്യത ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിനകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ച നിയമങ്ങൾക്ക് കൈ കണക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? ജുഡീഷ്യറി ഞങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ഈ ആക്ട് എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുക. നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ഉദ്ദേശം ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആണെങ്കിലും പിന്നീട് അതുമായിട്ട് പുലബന്ധം പോലും ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് പിന്നീട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിത്തിങ് അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ 9th ഷെഡ്യൂളിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റാ. ഇപ്പം ഇന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പം കോടതിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്നറിയാം? പ്രസന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ കോടതി പറയുന്നത് പാർലമെന്റിന് 9th ഷെഡ്യൂളിൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയത്തൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ? ലോ മേക്കിംഗ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പാർലമെന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് പാർലമെന്റിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പവർ പാർലമെന്റ് ആണ്. പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു സാധനം കൊണ്ട് 9th ഷെഡ്യൂൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയത്തില്ല. നിങ്ങൾ വേണേ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കത്തില്ല? റിവ്യൂ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യും. ഇതാണ് പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി 9th ഷെഡ്യൂളിന്റെ എഫക്ട് ഇല്ലാണ്ടായെന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇപ്പം. ആ സമയത്ത് പക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം എന്താ? Unless until this Land Reforms Act is being done,
we will not actually be able to effectively implement the land reforms or effectively do that socio-economic re-engineering. Is it clear? എല്ലാവരും ഓക്കെ ആണോ? ഓ അല്ല, ഇത് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അത് മോർ പവർ ആവുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബാലൻസ് ആയിരുന്നു. ആ ആ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഈ ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്ത് ഞങ്ങൾ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ കുറെ കൂടി വൈഡൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ. ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ആ എക്സാമ്പിളിലാണ് ഈ കഥ വന്ന് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇടയ്ക്ക് ബേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റാ. ഏതാ? കേശവാനന്ദ ഭാരതി വെർഡിക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വെർഡിക്റ്റ് ആണ് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാലൻസ് ആദ്യം ജുഡീഷ്യൽ സൈഡിലേക്ക് ടെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് മേനകാഗാന്ധി കേസ് ഇതുപോലെ പിന്നീട് കോടതി കുറച്ചും കൂടി ധൈര്യമായി പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നതിന്. അപ്പൊ ആ ബാലൻസ് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പൊ ജുഡീഷ്യൽ സൈഡിലേക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പൊ കേശവാനന്ദ ഭാരതി വെർഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ മോർ ആപ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ശരി. കഥ തുടങ്ങിയതുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് തുടങ്ങിയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പം പന്ത് ആരുടെ കൂട്ടിലാ? അതായത് പാർലമെന്റിന്റെ കയ്യിലാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർലമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ, കൂടെ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പാർലമെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സൈഡിൽ, ഇപ്പുറത്ത് ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം കളി തുടങ്ങി. കളി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇനിഷ്യലി തന്നെ പാർലമെന്റ്, അതായത് ലെജിസ്ലേച്ചർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടെ ചേർന്ന് ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആണ് ലീഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്താ? ഇപ്പോഴത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ റിഫോംസ് എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആസ് ആൻ എക്സെപ്ഷൻ ടു ദ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കണ്ടീഷൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് ലാൻഡ് റിഫോംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിന് ലോ പാസ് ചെയ്യാം. അത് എന്താവത്തില്ല? അത് ജുഡീഷ്യറി റിവ്യൂ ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അതേ ഒരു കേസ് വന്നു. ഓക്കെ, ഈ കേസിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ലാൻഡ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ലാൻഡൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി. അപ്പം എടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും എടുത്തോണ്ട് പോയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ അത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫണ്ടമെന്റലി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെതിരെ ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. പറ്റുമോ? ആർട്ടിക്കിൾ 13 അനുസരിച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെതിരെ ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമല്ലേ? അല്ലേ? ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യല്ലേ? ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസസിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി റെഡ്യൂസിങ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് റിഫോംസ് പോലുള്ള ആക്ടുകൾ പാസ്സാക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതാണ് കോടതിയിലെത്തിയ ആർഗ്യുമെന്റ്. ഏതാ കേസ് എന്നറിയോ? ഏതാ കേസ്? ഇല്ല, ബേരുബാരി ആക്ച്വലി ഉണ്ടല്ലോ. ബേരുബാരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന ഡിസ്കഷനിൽ വരുന്നൊരു എലമെന്റ് അല്ല. പക്ഷെ അഗെയിൻ തുടക്കകാലത്തിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രലിന്റെ പവേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേസാണ്. ബേരുബാരി യൂണിയൻ കേസ് നമുക്ക് പ്രിയാമ്പളിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അവിടെ വരും. പിന്നെ ലോ പഠിച്ച ആരൊക്കെയുള്ള? ആരുമില്ല. നീ ലോ ആണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഏതാ കേസ് ഓർക്കുന്നില്ല? ഞാൻ ഇത്ര ചോദിക്കുന്നറിയാം. ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു. സജ്ജൻ സിംഗ് കേസിന് മുമ്പുള്ള കേസ്. അല്ലല്ല, ഗോലാഖ്നാഥ് സജ്ജൻ സിംഗ് കേസിന് ശേഷമാണ്. അപ്പം ഗോലാഖ്നാഥ് കേസ് ഒരു മിനിറ്റ്. കേട്ടില്ല, ഒന്ന് പറയോ? ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസ്. താങ്ക് യു. ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റിന് ശേഷം
ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റിന്റെ ലീഗൽ സാങ്ക്ടിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതിയിലെത്തിയ കേസാണ് ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസ്. ഫണ്ടമെന്റൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ 13 അനുസരിച്ചിട്ട് പാർലമെന്റ് ഈസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു മേക്ക് എനി ലോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. പക്ഷെ പാർലമെന്റ് ഇപ്പൊ പാസ്സാക്കിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോടതിയിലെത്തിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മനസ്സിലായോ? ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് പാസ് ചെയ്തു. അതനുസരിച്ചിട്ട് ലാൻഡ് റിഫോംസ് വരുത്തിയിരിക്കുന്ന ആക്ടുകളൊക്കെ തന്നെ 9th ഷെഡ്യൂളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു. അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് ഈസ് against fundamental rights or restrictive fundamental rights, which is restricted by Article 13. Article 13 അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? no law has to be made against fundamental rights എന്ന്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ആർട്ടിക്കിൾ 13 എടുത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും എടുക്കും. ആർട്ടിക്കിൾ 13 നിത്യനിപ്പുറത്ത് എടാ പേരെങ്ങനെടാ? നിത്യനിപ്പുറത്ത് പേരെങ്ങനെ? വിവേക് ആർട്ടിക്കിൾ 13 ഒന്ന് എടുക്കൂ, വായിക്കോ. ഷെഡ്യൂൾ അല്ലേടാ, പാർട്ട് 3 പാർട്ട് 3 ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന്റെ അകത്ത് എടുത്തോ? കിട്ടിയോ? ഒന്ന് വായിച്ചേ. ലോസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദിസ് പാർട്ട്. അതായത് ബേസിക്കലി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സുമായിട്ട് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്നല്ലോ. എന്നിട്ട് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ വായിച്ചാൽ മതി. അതെ, ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ സാധനം ഓഫ് ആക്കി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്ത് ക്ലാസ്സിന് പുറത്തിടും, ആരാണെങ്കിലും. എന്തൊരു തണുക്കുന്ന അല്ല, അത് കുഴപ്പമില്ല. അതിപ്പം എന്താണെങ്കിലും ശരി. വായിക്കാം എല്ലാവരും. ആർട്ടിക്കിൾ 13 അതിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊവിഷൻ. അടുത്തത് വായിക്കണം. അടുത്ത 13(2) state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred in this part. ഈ പാർട്സിൽ തരുന്ന റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ അബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന, ചെറുതാക്കുന്ന, എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ലോ ഒന്നും ആരുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല? സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ അബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യല്ലേ? ഇതാണ് കോടതിയിലെ ചോദ്യം. മനസ്സിലായോ? ഇത് മാത്രമാണ് ഈ കേസാണ് കേട്ടോ. ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശങ്കരി പ്രസാദിലാണെങ്കിലും സജ്ജൻ സിംഗിലാണെങ്കിലും കോർട്ടിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ സിമിലർ ആണ്. അപ്പൊ കോടതി എന്താ പറയണമെന്നറിയാം? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെതിരെ ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി ലോ അല്ല. പിന്നെന്താ പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെന്റ്മെന്റാ. അപ്പൊ കോടതി ഒബ്സർവ് ചെയ്തു, പാർലമെന്റ് ഹാസ് 2 powers. One is the constituent power. Second is the legislative power. Using legislative power, parliament can make laws. Using constituent power, parliament can amend constitution. അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർലമെന്റിന്റെ പവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പവറിന് വിളിക്കും? അതിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എന്ന് വിളിക്കും. അതേസമയത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പാർലമെന്റ് പവറാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ അബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തു, ചെറുതാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ഇല്ലേ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഡിനറി ലോ, റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാ? സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് മേക്ക് എനി ലോ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. അവിടെ ലോ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡിനറി ലോസ് ആണ്. പാർലമെന്റിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന സാധാരണ നിയമങ്ങൾ, ഓർഡിനറി ലോസ്, അതാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതല്ലാതെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്
പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് അതിന്റെ അടിയിൽ വരില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ആർട്ടിക്കിൾ 13 അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് മേക്ക് എനി ലോ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? ഓർഡിനറി ലോസ് മാത്രമാണ്. അവിടെ എന്ത് വരത്തില്ല? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വരത്തില്ല. ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. അത് വേ ഇത് റേ എന്ന് പറഞ്ഞു കോടതി. ഇപ്പൊ കോടതി ശങ്കരി പ്രസാദ് കേസിലാണെങ്കിലും അതിനുശേഷം വരുന്ന സജ്ജൻ സിംഗ് കേസിലാണെങ്കിലും കോടതി എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ രണ്ട് കേസിലും കോടതിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Parliament's power to amend the constitution is identified as the constituent power, and the parliament power to make ordinary laws is identified as its legislative power. Article 13 brings restrictions only to the legislative power of the parliament. That means in the law as identified in Article 13. Article 13 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? State shall not make any law. ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ? ഓർഡിനറി ലോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്ത് വരത്തില്ല? അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വരത്തില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? പാസ്സാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എല്ലാം, ഇപ്പം ശങ്കരി പ്രസാദ് വിചാരിച്ചതാ ലോ പാസ്സാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റും പാസ്സാക്കുന്നു. അപ്പൊ ലോ പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റും പാസ്സാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കോടതി ചെന്നത്. അപ്പൊ കോടതി ചെന്നപ്പോൾ കോടതി കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, സി ഇവിടെ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ അടിയിൽ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? പാർലമെന്റിന്റെ ലോ മേക്കിംഗ് അതാ വരുന്നുള്ളൂ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അപ്പം എന്താണ് അതിന്റെ ഔട്ട്കം? എന്താണ്? ഇപ്പൊ ശങ്കരി പ്രസാദ് സജ്ജൻ സിംഗ് കേസിനെ വെർഡിക്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത്? നോ ലോ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഓർഡിനറി ലോ മാത്രം. അപ്പൊ ഓർഡിനറി ലോ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് ഇൻ എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് which may be taking away or abridging your fundamental rights, which doesn't comes under Article 13. But you are not supposed to make any normal laws against that also. So basically, ഈ രണ്ട് കേസിന്റെ ഔട്ട്കം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is no restrictions to the power of the parliament to amend the constitution. It can go up to the extent of taking away your fundamental rights. Fundamental rights എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് യാതൊരുവിധ റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ല. സോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചെമ്പകം ദുരൈരാജൻ കേസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഈ അമെന്റ്മെന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ജനറൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is no restriction to the power of the parliament to amend the constitution. Even fundamental rights is not identified as a restriction to the power of the parliament with respect to amending the constitution. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും? കോടതിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കോടതി പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ആർട്ടിക്കിൾ 13 അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആർട്ടിക്കിൾ 13 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി ലോസാണ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ശങ്കരി പ്രസാദിനെ പറഞ്ഞിട്ടു. പക്ഷെ ശങ്കരി പ്രസാദിനാണ് സജ്ജൻ സിംഗ് കേസിലാണെങ്കിലും കോടതി എടുത്ത് സ്റ്റാൻഡ് സിമിലർ. പാർലമെന്റ് ക്യാൻ അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അമെന്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് അഫക്ട് യുവർ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ ആണ്. അത് ഓർഡിനറി ലോസിന്റെ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല. സ്റ്റിൽ ഓർഡിനറി ലോസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ വഴി ലിമിറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയിൽ പോകാം. പക്ഷെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വഴിയാണ് അഫക്റ്റഡ് ആവുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് എന്നാ വരുന്നത്, ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ആണ്, ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും പൂട്ടിയിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ അന്യായമായി ദ്രോഹം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾ 21 വയലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കോടതി പോകാം, പറ്റൂല എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പാർലമെന്റ് ലോ ഉണ്ടാക്കി അതുവഴി നിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ്സിനെ അത് അഫക്ട് ചെയ്തു, കോടതി പോവാം. പക്ഷെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ അകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിനെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വഴി നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അല്ല അവിടെ ആ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അബ്സല്യൂട്ട് പവർ അല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ, അത് ഒറ്റയടിക്ക് ഉണ്ടായതല്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സീരീസ് ഓഫ് കേസിന്റെ അവസാനം വിൽ കം ടു എ പോയിന്റ് വേർ ദർ ആർ സർട്ടൺ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ നെവർ ബി ചേഞ്ച്. റൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അതിൽ പെടാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു മാറ്റാൻ പറ്റിയത്. ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ദ പോയിന്റ്? അതായത്
I still stand by the argument that there are certain provisions in the constitution which can never be amended. But നിങ്ങൾ മാർക്കാനെ കണ്ട ഇല്ല സിനിമ. ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ശങ്കരി പ്രസാദിന്റെ കേസിന് അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ഐ കനോട്ട് സേ ദിസ്. കാരണം എന്താ, ആ സമയത്ത് എനിത്തിങ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ്. ദർ വാസ് നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ടു ദ പവർ. അപ്പം ആ ഇടയ്ക്കുള്ള കുറച്ച് എലമെന്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടാലോ മനസ്സിലാക്കിയാൽ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ we can say that, or the outcome is that Parliament has the power to amend any part of the Constitution. There is no restriction on the on Parliament's power to amend the Constitution. It's more or less like an absolute power. ഇതാണ് ഇവിടുത്തേക്ക് ഔട്ട്കം. ക്ലിയർ ആണോ? ഇല്ല, റിജിഡിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും. കാരണം റിജിഡിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല. സം പ്രൊവിഷൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി അമെൻഡഡ്, some with difficulty, some more difficulty. ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റിന് റാറ്റിഫിക്കേഷൻ മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ റിജിഡ് അറ്റ് ദാറ്റ്. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം ബിറ്റ് മോർ റിജിഡ് എന്നാണ് അർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം. സോഫാർ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവരും? അപ്പോഴാ വരുന്നു ഗോലാഖ്നാഥ്. ഗോലാഖ്നാഥ് ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേര് ബത്തിൻഡയിൽ ഉള്ളവരാ. ഇവർക്ക് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട്, സം ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്, സം ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ്. ഓക്കെ, കുറച്ചല്ല, കുറച്ചധികം ലാൻഡ് ഉണ്ട്. അപ്പം എക്സ്ക്യൂസ് 1 മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. കോറിപ്പോഴും ആർക്ക് അനുകൂലമാണ്? പാർലമെന്റ് അനുകൂലമാണ്. ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഒരു വൺ സൈഡഡ് ഗെയിം ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഗോലാഖ്നാഥ് കേസ് വരുന്നത്. ഗോലാഖ്നാഥ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോലാഖ്നാഥ് ബ്രദേഴ്സ് രണ്ടുപേരുണ്ട്. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ആയിട്ട് കുറച്ചധികം ഹെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു പഞ്ചാബ് ലാൻഡ് സീലിംഗ് ആക്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചാബിൽ ബേസിക്കലി ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം എന്തുമാത്രം ലാൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ആക്ട്. ആ ആക്ട് പാസ്സാക്കുകയും അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് വഴി എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തു? 9th ഷെഡ്യൂളിനകത്തും പ്ലേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഗോലാഖ്നാഥിന്റെ ഇവരുടെ ഈ ബ്രദേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അവർ കോടതിയിൽ പോയി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കോടതി ചെന്നു. അപ്പൊ കോടതി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തവണ കോടതി ഉൾട്ടടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കോടതി, അതായത് 11 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബെഞ്ചാണ് ഈ ഒരു കേസ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബേസിക്കലി അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഹയർ ബെഞ്ചസ് ഓൾറെഡി ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. വീണ്ടും ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോടതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോടതി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹയർ ബെഞ്ച് ആയിരിക്കും കേസ് കേൾക്കുക. മനസ്സിലായി? ഹയർ ബെഞ്ച് കേസ് കേൾക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി കേസ് കേട്ട ഒരു 5 അംഗ ബെഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു 7 അംഗ ബെഞ്ചായിരിക്കണം കേസ് കേൾക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് അടുത്തറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ശബരിമല ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരു 5 മെമ്പർ ബെഞ്ചാണ് അത് കേട്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ഹയർ ബെഞ്ചിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താ, അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടൊരു ഹയർ ബെഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മാറ്റം വന്നതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ജുഡീഷ്യറി എപ്പോഴും സ്വയം തിരുത്താൻ റെഡിയാണ്. ഒൺലി കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് എന്തായിരിക്കും, 5 അംഗ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം 2 അംഗ ബെഞ്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതൊരു ഹയർ ബെഞ്ചിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. എപ്പോഴും ഈ ഹയർ ബെഞ്ചിന് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം 11 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ബെഞ്ചാണ് ഈ ഗോലാഖ്നാഥ് വെർഡിക്റ്റ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതില് ഗോലാഖ്നാഥ് വെർഡിക്റ്റിന്റെ അകത്ത് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് 5-6 ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുന്നത്. ഇത് ഗവൺമെന്റിനെതിരായിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ സാക്രോസാങ്ക്ട്, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമ്മൾ തൊട്ട് കളിച്ച് കൂടാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളാണ്. യാതൊരു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഫ്റ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയ അത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഒരിക്കലും അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ പാർലമെന്റ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് 2 പവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് പവർ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ പവറേ ഉള്ളൂ പാർലമെന്റിന്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പാർലമെന്റ് ലോ ഉണ്ടാക്കുക, അത് ഉപയോഗിച്ച് പാർലമെന്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെന്റ്മെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പം അതെല്ലാം തന്നെ എന്തിനടിയിൽ വരും, ആർട്ടിക്കിൾ 13 അടിയിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തൊക്കെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ജുഡീഷ്യറി ഉൾട്ടടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചത്? ഗോലാഖ്നാഥ് വെർഡിക്റ്റ് വന്നു. ഗോലാഖ്നാഥ് വെർഡിക്റ്റിന്റെ കോടതിയുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ സാക്രോസാങ്ക്ട്, ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി അമെൻഡഡ് വിത്ത് എനി മജോറിറ്റി. എത്ര വലിയ മജോറിറ്റി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ അമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 3, പാർലമെന്റ് ഹാസ് നോ സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ്, പാർലമെന്റ് ഹാസ് ഓൺലി 1 power which includes the power to amend the constitution as well as make laws. There is no separate constituent power and all. So all these powers comes under the definition of law. And
Article 13 is applicable not only to ordinary laws, but it is also applicable to constitutional amendment. In other words, constitutional amendment ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. കാരണം അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് പൊസിഷൻ ആണ് ഗോലാഖ്നാഥ് വെർഡിക്റ്റില് ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഗോലാഖ്നാഥ് ബ്രദേഴ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കേസ് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും പാർലമെന്റിന്റെ പവർ ടു അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ഇത് ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കര വലിയൊരു അടിയാ സംഭവിക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് ഭയങ്കര വലിയ അടിയാ, ചെറിയ അടിയൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര വലിയ അടിയാ. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, ഇതുവരെയുള്ള കളി അനുസരിച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലമെന്റ് എവിടേക്കാ? There is no power to amend there is no restrictions to the power of the parliament to amend the constitution. Parliament has two separate powers. One is the legislative power, one is the constituent power. And Article 13 is applicable only to legislative power. It is not applicable to. So, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസിനെയും ഗോലാഖ്നാഥ് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഉൾട്ടടിച്ചു. Parliament, Article 13 is applicable not only to the ordinary laws, but it is also applicable to constitutional amendment. In other words, if fundamental rights is being affected by the constitutional amendment, then that constitutional amendment is not valid. So, fundamental rights started becoming one of the first limitations to the power of the parliament to amend the constitution. ഈ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഗോലാഖ്നാഥ് കേസിൽ വരുന്നത്. ഗോലാഖ്നാഥ് കേസിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ പവർ ടു അമെൻഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ്ലി ബീൻ അഫക്റ്റഡ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്തയിലിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ. അപ്പം ഹാഫ് ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതുവരെയും ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും 2 സെൽഫ് ഗോള് 3 ഗോൾ അവരടിക്കുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിൽ കളി ആർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാറി? കളി ജുഡീഷ്യറിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, right now the score is actually in favor of the judiciary, because judiciary now identifies that power of the parliament is not absolute. There is limitation to it. The limitation is none other than the fundamental rights. In other words, Article 13 is actually applicable not only to ordinary laws, but also to constitutional amendment. ഇനിയാണ് കളിയിൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ സബിനെ ഇറക്കുന്നത്. യു നോ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്പർ സബ് അറിയാവും. ഇപ്പൊ കളിയിൽ ഭയങ്കര ഏതെങ്കിലും മെയിൻ പ്ലെയറിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇറക്കാതെ വെക്കും. എന്നിട്ട് കളിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പീരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ സൂപ്പർ സബ് പോലെ ഇറക്കും. കയറി വരുന്ന കളിയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിലപ്പം സ്കോർ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റിയിട്ട് സൂപ്പർ സബിനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻവലിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സൂപ്പർ സബിനെ ഇറക്കാൻ പോവാ. ഗവൺമെന്റ് ആരാ സൂപ്പർ സബ് എന്ന് പറയാം? ഗവൺമെന്റിന്റെ. സോ if you want to understand what happened after this, you also need to understand the political scenario that is happening at that time. Okay, so after Nehru, who has become the prime minister? Okay, but Shastri prime minister. But Shastri prime minister, but Shastri വളരെ അചാനക് he died അല്ലേ? എവിടെ? താഷ്കന്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കോൺഗ്രസിലുണ്ടല്ലോ, ആ സമയത്ത് തലമുതിർന്ന ഒരു കുറെ അധികം ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരു syndicate എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. There were many leaders at that time at the Congress who are more or less having similar leadership quality or similar experience in the party. And everyone wants to become the prime minister also, so that none of them is going to become the prime minister. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവുന്നില്ല. And it is at this particular point they start identifying that we need somebody. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എന്ന വാപ്പിച്ചാടെ ലെഗസി ഉള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണം. സോ വി നീഡ് സംബഡി വിത്ത് ദാറ്റ് ലെഗസി വേർ ദ പീപ്പിൾ വിൽ ബി ആക്ച്വലി people will actually agree to him or her. At the same time, he or she needs to be very much inexperienced, that we will actually be having control over the part. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് അവർ നോക്കുമ്പോൾ ദാണ്ടിരിക്കുന്ന ആര്? ഇന്ദിരാഗാന്ധി. So Indira Gandhi was at that time a member of Rajya Sabha, and also she was the Minister of Information Broadcasting within Shastri's cabinet. Before that, when she was actually അതായത് നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മോഡൽ പുള്ളിക്കാരി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ന് രാമമനോഹർ ലോഹിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ വിളിക്കുന്നത് ഗൂങ്കി ഗുഡിയ എന്നാണ്. ഗൂങ്കി ഗുഡിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മിണ്ടാട്ടമില്ലാത്ത പാവക്കുട്ടിയെന്ന്. വലിയ സംസാര കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കി ഇവര് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇവര് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കുമല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് they actually identified Indira Gandhi as the next prime minister. The Congress or the syndicate within that Congress or that super senior leaders within the Congress thought that the inexperience of Indira Gandhi would actually make them have control over the government. Oh boy, they were wrong.
They were definitely wrong. And what happened after this is something that we'll be discussing in tomorrow's class. Okay. Thank you. Happy learning.